I greet Reverend Father Jiju Verghese, the Vice President of the Sunday School Association of Kochi Diocese, Sri K.V. Kuriakos, Diocesan Director, and all officials of the Sunday School, our beloved teachers, and our beloved students, in the name of our Lord Jesus Christ. We all know that the whole world is passing through an unprecedented crisis created by COVID-19. Every nation on the face of this earth is affected by this. India is no exception, with the result that for almost 3 months now, the churches remain shut with services 5 people or 7 people, and schools and colleges remain closed. Assemblies of people, meetings are all banned. Sunday school classes as of now cannot take place as they used to. So now we turn to revive our Sunday school classes in some way, some practical way. Let us recall what Jesus said. He said once that all children come to me. This is something we should take care of. Whatever be the situation, with pandemic or no pandemic, with COVID or no COVID, Jesus continues to call all children to His presence. And children in those days were very happy to come near Him, talk to Him, and listen to these words and the stories He related. Today, it is the practice in the secular world to have online classes in schools and colleges. It has already come to stay. So Sunday school classes, though suspended for the time being, shall be revived in its online form. This decision has been taken by the officials of Sunday School Kochi Diocese, and they are preparing for online classes. I would call upon all the teachers and all the students in this diocese to cooperate in this and get benefited from it. It is for us, not just for children, but for the whole families. Instead of attending the Sunday school, children can stay at home and they can attend online Sunday school classes. This is very systematically arranged. And our director, our vice president, and other officials, they are trying hard to make it such a pleasant experience, a joyful experience for all our children. The title of this program, God willing, will be Jesus Calls Me, because the Lord said, let children come to me. So He is calling each one of the students, the children, to come to His presence. So let us remember, telling ourselves, Jesus calls me, to listen to Him as we attend a Sunday school, in the physical way in the classroom, or through an online. Anyway, let us remember, we are in the presence of Jesus Christ. We are listening to Him. Let us wait for His smile and His words and the stories which He relates to all of us. Let us make this program a success. I would congratulate the officials of the Sunday school and all our teachers who spare no pains to see that the Sunday school activities are on. You cannot just suspend the Sunday school activities for long. We need it. Every child needs it. As I said, it has to be a joyful experience both for the teachers and also for the students. Jesus calls me. Take it to heart.
Jesus calls every one of you. So I commend all the teachers and all the students to the care of Jesus Christ, who is the Lord of our lives. May God bless you. Try to benefit from the online classes. Further instructions will be given to you at the local level. May Lord bless you all. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി, വന്ദ്യരായ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ, സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അപ്പോസ്തോലിക കാലം മുതൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. പെന്തക്കോസ്തി പെരുന്നാളിന് ശേഷം പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ്ലീഹ നൽകുന്ന പ്രബോധനത്തിൽ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്ന ഏവർക്കുമുള്ളതാണെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ വളർച്ച, അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ സഭ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ ആത്മീക വളർച്ചയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനം നിർവഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് സമാരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യാക്കൂബ് മാർ ഐറേനിയസ് തിരുമേനി സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആത്മീയ നേതൃത്വം അത് വളരെ വലുതാണ്. തിരുമേനിയാണ് പാഠ്യപദ്ധതികൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തിരുമേനിയുടെ നല്ല നേതൃത്വത്തിലും വന്ദ്യരായ വൈദികരുടെയും സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമാരംഭിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ അധ്യാപകർ നൽകുന്ന ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ പൊതു വെബ്സൈറ്റിൽ ചേർക്കുകയും അതങ്ങനെ മലങ്കര സഭയിൽ മുഴുവനായി എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭദ്രാസനവും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും, ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തലത്തിലും ഓരോ സൺഡേ സ്കൂളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയും ഹെഡ് മാസ്റ്ററും അധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ഓരോ ക്ലാസ്സിനും പ്രത്യേക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ക്രമീകരിച്ചാണ് ആദ്യം മുതൽ ഈ സംരംഭം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അധ്യാപകരുടെ മാത്രം പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇത് വിജയിക്കത്തില്ല. ബഹുമാന്യരായ വികാരിമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അധ്യയന ശൈലി, അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമെല്ലാം പുതിയ സങ്കേതങ്ങളാണ് അധ്യയനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ അധ്യയന മേഖലയിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനവും ആ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും അതത് ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോയിലാക്കി ഭവനങ്ങളിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ താല്പര്യത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഓരോ സൺഡേ സ്കൂളിലെയും അധ്യാപകർ ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്താൽ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനകരമായും അതുപോലെ തന്നെ താല്പര്യകരമായും ഈ സംരംഭമായി തീരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും സൺഡേ സ്കൂൾ നടത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗിയായി പഠനം നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ലേണിംഗ് ആപ്പുകളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനവും അതനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി നിസ്സീമമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു അച്ഛനോടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരോടും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭം വലിയൊരു വിജയമായി തീരുകയും വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആത്മീകമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ വഴി നടത്തിപ്പും കൃപയും നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
എൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ദൈവത്തിനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് 12ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് വേദ് പ്രവീൺ ഡിപ്ലോമ എന്നാണ്. അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും അതിലൊന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേദ പ്രവീൺ ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയുന്നത് 12ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ പാസ്സാകുന്നത് മാത്രമല്ല, 11ഉം 12ഉം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കോംപ്രഹെൻസീവായിട്ട് പാസ്സാകുന്ന സംവിധാനമാണ് വേദ് പ്രവീൺ ഡിപ്ലോമ. വേദ് പ്രവീൺ ഡിപ്ലോമ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപിക ആകാനുള്ള യോഗ്യതയാണത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ച് പാസ്സാവണം. വെറുതെ പാസ്സായ പോലെ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് വാങ്ങി പാസ്സാവുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 11, 12 കൂടി ചേർന്നാണ്. 11ലെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ പോലെയാണ്, 12ലെ സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ പോലെയാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്താണ് അവസാനത്തെ റിസൾട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും 11ൽ മാർക്ക് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ച് 12ൽ അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യത്തക്കുള്ള മാർക്ക് വാങ്ങണം. അതെല്ലാം ഈ വർഷം മനസ്സിലേക്കാം. നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് 1ലെ ലെസൺ 1 ആണ്. യൂണിറ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് മിഷണറി പ്രസ്ഥാനവും സന്യാസ പ്രസ്ഥാനവും, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു പാഠമാണ് യൂണിറ്റ് 1. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട KM ജോർജ് അച്ഛൻ തയ്യാറാക്കിയ യൂണിറ്റാണ്. ഇതിലെ 1ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് മിഷൻ. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ വാക്കാണ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൗത്യം എന്ന് പറയാം. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യം സാധിക്കാനായിട്ട്, കോളേജിന് വേണ്ടി ഒരു ആവശ്യം സാധിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതൊരു മിഷനാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ കോളേജിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതാണ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തു 12 ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. 3 വർഷത്തിന് മേലെ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവരെ ഒരു മിഷന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി, അതായത് ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ തയ്യാറാക്കി. അങ്ങനെ അവർ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി എന്ന് നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം വായിക്കുന്നുണ്ട്, പിതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനായിട്ടാണ് തോമസ് ലീഹ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. തോമസ് ലീഹയുടെ ഇവിടെ ഒരു സഭ സ്ഥാപിച്ചു. ഇവിടെ അന്നുണ്ടായിരുന്നവരിൽ പലരെയും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളാക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സഭ ഇവിടെ രൂപം കൊണ്ടു. അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോയി. ഈ സഭയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പേർഷ്യൻ സഭയിൽ നിന്നുള്ള വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. അതങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിലെത്തി. 1498 ആയപ്പോൾ തികച്ചും എന്താ പറയുക, കച്ചവട ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി പോർട്ടുഗീസിൽ നിന്ന് വാസ്കോ ഡി ഗാമ ഇവിടെ എത്തി. വാസ്കോ ഡി ഗാമ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭയുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ മാർപ്പാപ്പായെ അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അതിന് പ്രകാരം മാർപ്പാപ്പായുടെ അധീശത്വത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന മിഷണറിമാരായിട്ട് കുറച്ച് പേര് വാസ്കോ ഡി ഗാമയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുറകെ വന്നു എന്ന് വേണം കരുതാനായിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ തനത് സഭയ്ക്ക്
ഒരു പാശ്ചാത്യ പ്രകൃതം ഇവിടെ ആക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതൊക്കെ പല ചരിത്ര പാഠഘടനകൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആംഗ്ലിക്കൻ മിഷണറിമാർ വന്നു. ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ വന്ന് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതിൽ ഒരു അധിക പങ്കും യഥാർത്ഥ മിഷൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അവരുടെ സഭകളിലേക്ക് ആളുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അതായത് സഭകളിലേക്ക് ആളുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതല്ല ശരിയായ മിഷൻ, മറിച്ച് യഥാർത്ഥ മിഷണറി പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ പ്രചാരണം അല്ലെങ്കിൽ സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കലെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്, ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ള പാഠം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ഇനി ഈ വേദപുസ്തകത്തില് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ 12 ശിഷ്യന്മാരെ യേശുക്രിസ്തു വിളിച്ചത് ശ്ലീഹ എന്നാണ്. അത് ശ്ലീഹ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സുറിയാനി വാക്കാണ്. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അപ്പസ്തോലൻ എന്ന് പറയും. ഇവര് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മിഷണറി എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത്. അത് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അത് മിഷണറി എന്നുള്ള വാക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ മിഷണറി എന്ന് പറയുന്നതും ശ്ലീഹ എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പസ്തോലൻ എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം അയക്കപ്പെട്ടവൻ, ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് മുൻപോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല വർത്തമാനം, സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും അധ്വാനം. ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനമൊക്കെ നടത്തേണ്ടത്. അല്ലാതെ സ്വന്തം സഭയിലേക്ക് ചാക്കിട്ടാളി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു വിട്ടു ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നസ്രത്തിലെ സിനഗോഗ്, നസ്രത്ത് ഗ്രാമത്തിലെ, അതായത് യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചു വളർന്ന ഗ്രാമത്തിലെ സിനഗോഗില്, അതായത് ഒരു ചെറിയ പള്ളി, അവിടെ യേശുക്രിസ്തു ഒരു ദിവസം ചെന്ന് അവരുമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ യശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് വായിച്ചു. അത് 61-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗമാണ്. എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഞാൻ വന്നത് ദരിദ്രർക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനും ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടൽ നടത്തുവാനും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുവാനും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ പ്രവൃത്തി, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് പറയും. ഈ സംഭവം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 17-18 വാക്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു വന്നത് എന്തിനാണോ അതേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ യേശുക്രിസ്തു പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അവരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതേ പ്രവൃത്തിയാണ് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സുറിയാനി വാക്കുണ്ട്, കോറോസൂസോ. ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടു തരികയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, 4 ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: കോറോസൂസോ എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ വെച്ച് കേട്ടു? അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക്, ഈ 4 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കണം. അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതായത് വരുന്ന ഞായറാഴ്ച, ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇവർ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയി ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തു. ക്രിസ്തു അതിന് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി ശുശ്രൂഷാവേളയിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കനാന്യ സ്ത്രീയെ, രക്തസ്രാവമുള്ള സ്ത്രീയെ, ഇവരൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ എടുത്ത് വന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. കനാന്യ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സോർ സിലോൺ പ്രദേശത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു യുവതിയാണ്. അവളുടെ മകളുടെ മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് പരിഹാരം തേടി വന്നതാണ്. അവൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു അവളോട് പറഞ്ഞു, അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താ? അനാനാസോട് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു നായയ്ക്ക്, അതായത് ഒരു പട്ടിക്ക് സമമാണ് നീ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഒരു നായയായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൊരു ഡയലോഗ് അടിച്ചു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥം കാണണമല്ലോ. അതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു ആ കനാന്യ സ്ത്രീയെ നായ എന്ന് വിളിച്ചത്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം.
അത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു അവളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലത്തിൽ അവളുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദ മത പുരോഹിതന്മാരെ ഒരുപാട് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പുരോഹിതന്മാരെ വിമർശിച്ചു, ശാസ്ത്രിമാരെ വിമർശിച്ചു, പരീശന്മാരെ വിമർശിച്ചു. ഈ പരീശന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരുപാട് മത സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആഴമായ അറിവ് നേടിയ, ഉദാഹരണത്തിന് പൗലോസ്ലീഹ അദ്ദേഹം ഒരു പരീശനായിരുന്നു. ആഴമേറിയ അറിവ് സമ്പാദിച്ച മത പണ്ഡിതന്മാരാണ് പരീശന്മാർ. ശാസ്ത്രിമാരെന്ന് പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളിവിടെ ചില അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ മൽപ്പാന്മാരെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. ആ മൽപ്പാൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത്, ഗുരുക്കന്മാർ. പിന്നെ പുരോഹിതന്മാർ, നമുക്കിവിടെ ഉള്ളപോലുള്ള പുരോഹിതന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മഹാപുരോഹിതനുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാത്തവരൊക്കെ ലേവ്യ ഗോത്രത്തിൽപ്പെടുന്ന പുരോഹിതന്മാർ. ഇവരുടെയൊക്കെ പല പ്രവർത്തികളെയും യേശുക്രിസ്തുവായിട്ട് വിമർശിച്ചു. കാരണം അവര് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു, അല്ലാതെ യഹൂദ ജനസമൂഹത്തിനുള്ള നന്മയോ ഗുണമോ ഒന്നും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഗുണമല്ല നോക്കേണ്ടത്, സമൂഹത്തിന്റെ ഗുണമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. നമുക്ക് മദർ തെരേസയെ അറിയാം. മദർ തെരേസ എന്ന് പറയുന്ന കന്യാസ്ത്രീ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്ന് കൽക്കട്ടയിലെ തെരുവുകളിൽ വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ പോലെ പണയപ്പെടുത്തി കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്താണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഒസ്താത്യ സിനിമേന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പലവല തിരുമേനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പത്രോസ് മോർ ഒസ്താത്യ സിനിമേന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പലരും നമ്മുടെ സഭയിലും മറ്റ് സഭകളിലും ഒക്കെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം, നല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരും അല്ലാത്തവരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ആയിരുന്നു കർത്താവ് തൻ്റെ ജീവൻ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നുപോയത്. പിന്നീട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോലും, നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടതകൾ സഹിക്കാൻ പോലും ദൈവത്തമ്പുരാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. അത് മിഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാതൃകയാണ്. നമ്മുടെ മിഷൻ നിവർത്തിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാവണം, അല്ലാതെ സുഖിമാന്മാരായിട്ടല്ല മിഷന് പോകേണ്ടത്. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഈ പാഠത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. മദർ തെരേസായുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അവരുടെ സമകാലീന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മറ്റൊരു കന്യാസ്ത്രീ ഇന്ത്യയുടെ വേറൊരു ഭാഗത്ത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. അവരും ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു പോയതാണ്. പക്ഷെ എന്തോ കാരണവശാൽ അവര് ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് വന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ആ കന്യാസ്ത്രീയെ വലിയ ആദരവായിരുന്നു. ആ കന്യാസ്ത്രീ വന്നത് റോമാ സഭയിൽ നിന്നല്ല, വിദേശത്തുള്ള ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നാണ്. എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പേരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാം. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. മനസ്സിലായല്ലോ? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, മദർ തെരേസായുടെ സമകാലീനയായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു കന്യാസ്ത്രീ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ്, ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽപ്പെട്ടതാണ്, വിദേശ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽപ്പെട്ടതാണ്. അവരെ ആരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 12 പേര് അയച്ചത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, 70 പേരെ അയച്ചത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് 72 പേരായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വായന നമ്മൾ ഒരു പ്രസ്താവന വേദോസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ആ എണ്ണത്തിന്റെ 72 പേരുടെ പേരുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ 72 പേരുടെ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് തോമസ് ലീഹയുടെ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്തായിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ്. പക്ഷേ 72 പേർക്കും 12 പേർക്കും കൊടുത്ത ദൗത്യം സിമിലർ ആയിരുന്നു. അവരെ അറിയിപ്പുകാർന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു. അവര് ലളിതമായ ജീവിതശൈലിയാണ് അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങൾ വേറെ എടുക്കേണ്ട, സഞ്ചി ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഭക്ഷണത്തിലുള്ളതൊന്നും കരുതണ്ട, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കോളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വിട്ടത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ മറ്റ് ജാതിക്കാരുടെ വഴിയേ പോകരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ, അതായത് യഹൂദ സമൂഹത്തിലേക്ക് മാത്രം ചെന്ന് വേണം സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, മിശിഹ വരുന്ന കാര്യം പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടി യഹൂദ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം, യേശുവാണ് ആ മിശിഹ. അതുകൊണ്ടാണ് യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ മാത്രം പോയാൽ മതി എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞത്.
അത് തന്നെയല്ല, വേറൊരു അർത്ഥം ചില പിതാക്കന്മാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജാതികളുടെ വഴിയെ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതികളുടെ ജീവിതശൈലിയെ പിന്തുടരുത് എന്നാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചതൊരു വേറൊരു ഭാഷയും കൂടെ ഉണ്ട്. അതെന്തായാലും ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരിക്കലും യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് സുവിശേഷം കൺഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ധരിച്ചിരുന്നില്ല, അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുമില്ല. നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള വേദപുസ്തക സുവിശേഷങ്ങളുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാ ജാതികളോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കണം, ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെ പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ പല ഭാഗത്തും പോയതായിട്ട് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പൗലോസ്ലീഹ പിന്നീട് സഭയിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൗലോസ്ലീഹയ്ക്ക് കൊടുത്ത വ്യക്തമായ ഒരു നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു സ്പെസിഫിക് മിഷനായിരുന്നു യഹൂദരല്ലാത്ത പുറജാതികൾക്ക് ഇടയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പദ്ധതിയിൽ യഹൂദർക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് കൂടാതെ പുറജാതികൾക്കും സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മൾ ഈ പുറജാതികളായിരിക്കുന്ന പല വ്യക്തികൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ശമരിയായ സ്ത്രീ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, കനാന്യ സ്ത്രീ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അങ്ങനെ വേറെ വേദോസ്തം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാകും, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു അംശം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം എല്ലാം അതിന് ഡൊമസ്റ്റിക് മിഷൻ എന്നാണ് പറയുക. അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിന് ഡൊമസ്റ്റിക് മിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ മിഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. യൂണിവേഴ്സൽ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർവത്രിക മിഷൻ, അതായത് എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോവുക. നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസംഗത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതിരിക്കുക. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അത് യെശയ്യാവിന്റെ 61-ന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക, അല്ലാതെ പ്രസംഗം മാത്രമല്ല. അതൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ മിഷന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്, സാർവത്രിക മിഷന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 16-18 അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അത് ഒറിജിനൽ മർക്കോസിന്റെ ഒറിജിനൽ സുവിശേഷത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത്. അത് പിൽക്കാലത്ത് ആരോ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ്. കാരണം ശിശുസ്നാനത്തിന് എതിരായിട്ട് ജനങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ ചില ഭാഗങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരിൽ കൂടെ നമ്മൾ. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ശിശുവിന് പോലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഗ്രാഹ്യമുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ 2ാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം, ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പാശ്ചാത്യ സഭകളുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. അവരുടെ സഭകളിലേക്ക് എത്രയും പേരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാമോ അത്രയും പേരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സഭയുടെ വളർച്ചയായിരുന്നു അവരുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അത് തെറ്റാണ് എന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. കാരണം അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ അവരവരുടെ സഭാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയല്ല. ഇനി ഓർത്തഡോക്സ് സുവിശേഷ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അത് അടുത്ത പാഠത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നിന് സൂചനകൾ ഞാൻ തരികയാണ്. ഈ സുവിശേഷ അറിയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലക്ഷറീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല. പലർക്കും ഒരു വിചാരമുണ്ട്, ഒരു അച്ഛനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാവുന്ന സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ തെറ്റാണ്. സുവിശേഷം അറിയിക്കുക, ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാളിത്യം കലർന്ന ജീവിതശൈലിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകണം. വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കണം. കർത്താവ് പറഞ്ഞ അന്നത്തെ വാക്കുകൾ ഓർക്കണം. 2 വസ്ത്രം പോലും പാടില്ല, ഒരു സഞ്ചിയുടെ ആവശ്യമില്ല, ഭക്ഷണം കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ദൈവരാജ്യത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളും. നിങ്ങൾ അത് കരുതി പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ലാളിത്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സഭയുടെ ദേവലോകം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഭയുടെ
നമ്മുടെ സഭയുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എംപവർമെന്റ് എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എംപവർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ MOHE ഓരോ വർഷവും ഓരോ വിഷയം എടുത്ത് അത് സഭയിലാകെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ഒരു 10 വർഷത്തിന് മീതെ അധികമായിട്ടുണ്ട്. മോർ ദാൻ 10 years they are doing this. ഈ MOHEയുടെ ഈ വർഷത്തെ തീം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ട്. അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ 4ാമത്തെ ചോദ്യം. ഈ 1ാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 ചോദ്യങ്ങൾ 1 by 1 ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഈ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത്, ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ അല്പസ്വല്പമൊക്കെ വേറെ പരതേണ്ടി വരും. 1ാമത്തെ ചോദ്യം, എന്താണ് കോറുസുസോ? എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് സാധാരണ കേട്ടിരിക്കുന്നത്? 2ാമത്തെ ചോദ്യം, കനാന്യ സ്ത്രീ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് തൻ്റെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വേണമെന്ന് യാചിച്ചുകൊണ്ട് പറയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവളെ യേശുക്രിസ്തു ഒരു നായയോട് ഉപമിച്ചു. നീ ഒരു നായയാണ് എന്ന് ഏതാണ്ട് പച്ച ഭാഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു അവളെ നായ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം? യേശുക്രിസ്തു വേറെ ആരെയും അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ചില യഹൂദ തീവ്രവാദികളല്ലാതെ. അതിന് എന്താണ് ചരിത്രപരമായ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. 3ാമത്തെ ചോദ്യം, മദർ തെരേസയുടെ സമകാലീനയായിട്ട് മറ്റൊരു കന്യാസ്ത്രീ അതിന് തത്തുല്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ. അവരൊരു ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് വിദേശവനിതയായിരുന്നു. അതാരാണ്? അവരുടെ പേരെന്താണ്? അവർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു കുറിവും കൂടിയാണ് തന്നെ. 4ാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ വർഷത്തെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എംപവർമെന്റിന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ലളിത ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എന്താണ് ആ തീമിന്റെ പേര്? ഇത്രയുമാണ് എനിക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് ഉത്തരവുകൾ കൊടുക്കണം. അവരത് എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു തരും. ഞാൻ അത് കൂടാതെ തന്നെ എൻ്റെ വരുന്ന ഞായറാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ തീമിനെ കുറിച്ച് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബൈ.